وزیر اعلیٰ پنجاب کی پی ٹی آئی کو نو لفٹ عمران خان کے قافلے میں پرویز الہی شریک نہ ہی مونس الہی کا کچھ پتہ، اہم اتحادی کی غیر موجودگی سوالیہ نشان۔ تحریک انصاف کے اتحادی اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی جانب سے پی ٹی آئی کے حقیقی آزادی مارچ کو نو لفٹ کرا دی گئی۔ مارچ کے آغاز میں چودھری پرویز الہی تحریک انصاف سے دور دور نظر آئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور مونس الہی نے لانگ مارچ کو کوئی لفٹ نہ کرائی۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ جاری ہے، لیکن پرویز الہی لبرٹی پہنچے اور نہ کسی اور جگہ نظر آئے۔ لانگ مارچ میں شیخ رشید سمیت پی ٹی آئی کے دیگر اتحادی شریک ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ، لاہور کی تاجر تنظیموں کی اکثریت نے لانگ مارچ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ انجمن تاجران خالد پرویز، مجاہد مقصود بٹ، نعیم میر، اشرف بھٹی گروپس اور قومی تاجر اتحاد نے لا تعلقی ظاہر کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور سے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا، تاہم شہر کی تاجر تنظیموں کی اکثریت کی جانب سے لانگ مارچ سے لا تعلقی کا اعلان سامنے آیا ہے۔ احتجاج کرنا ہر پاکستانی کا آئینی اور قانونی حق ہے، لیکن ہم عمران خان صاحب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی حکومت کی برطرفی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ آپ کی حکومت کو آئینی اور قانونی طریقے سے ووٹ کی طاقت سے عدم اعتماد کے ذریعے برطرف کیا گیا۔ انجمن تاجران لاہور رجسٹرڈ ایک غیر سیاسی جماعت ہے، اس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تاجروں کی فلاح کے لیے کام کرتی آ رہی ہے اور انشاءاللہ کام کرتی رہے گی۔ اس لیے ہم میں سے انجمن تاجران لاہور کا کوئی نمائندہ کسی جماعت کا بھی سیاسی اجتماع ہو اس میں شرکت نہیں کرے گا۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ نے بھی تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ مجاہد مقصود بٹ نے کہا کہ معیشت پہلے ہی زبوں حالی کا شکار ہے، لوگوں کی معاشی حالت خراب ہے اور ملک اس وقت انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انجمن تاجران قائد اعظم گروپ اور پی ٹی آئی ٹریڈر ونگ کے عہدیداران اور تاجران لانگ مارچ میں شریک ہیں۔ کیمرامین ثاقب بٹ کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ لاہور پولیس کی پھرتیاں، پولیس نے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری ثابت کرنے کے لیے لٹن مارکیٹ دونوں اطراف سے بند کرا دی۔ صدر ملک ناظم اور تاجروں کا غم و غصے کا اظہار، موقع پر موجود ڈی ایس پیز مارکیٹ بند کرانے سے انکاری ہو گئے۔ پولیس شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار نکلی۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے کئی گھنٹے قبل ہی لٹن روڈ پر پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی اور مارکیٹ کو دونوں اطراف سے بند کرا دیا۔ پولیس کی پھرتیوں کی تاجروں اور صدر ملک ناظم نے بھرپور مذمت کی۔ دیکھیں کہ 11 بجے سے مزانگہ پولیس اور لٹن روڈ اور ان کی ساری فورسمنٹ ڈور ٹو ڈور جا کے دکانیں بند کرا رہی ہے اور زبردستی بند کرا رہی ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ان کے لانگ مارچ کا، یہ روز لانگ مارچ کریں، ان کا یہ جمہوری حق ہے۔ تاجروں کو تنگ نہ کیا جائے، ان کی مہربانی ہے۔ جب ان کا گزرے گا لانگ مارچ 1 گھنٹہ پہلے ہم بند کر دیں گے خود ہی۔ یہ جو زبردستی والی بات ہے نا، یہ پنجاب پولیس کر رہی ہے اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لٹن روڈ پر 3 ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، درجنوں پولیس اہلکار اور ڈولفن اور پیرو کے جوان موجود تھے۔ پولیس افسران نے زبردستی دکانیں بند کرانے کی تردید کی اور کہا کہ ان کی جانب سے کسی دکان کو بند نہیں کرایا گیا۔ باہر سے آئے ہیں لا اینڈ آرڈر ڈیوٹی کے لیے، متعلقہ تھانے سے پتہ کریں، ہمیں نہیں پتا نہ آپ نے دیکھا ہم نے کس کو کچھ کہا ہے؟ نہیں کروا رہے کسی سے بیٹا، کسی سے زبردستی نہیں کروا رہے، غلط بیان نہیں کر رہے ہیں، وہ ہم نے نہیں کی۔ لٹن روڈ مارکیٹ کے تاجران نے کہا کہ وہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے 1 یا 2 گھنٹے قبل مارکیٹ از خود بند کر دیں گے، مگر 7 گھنٹے پہلے ہی مارکیٹ بند کرانا زیادتی اور ظلم ہے جسے نہیں مانتے۔ کیمرامین ثاقب بٹ کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ، شہر کے 18 ہسپتالوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ طبی عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں، ادھر پولیس کی چھٹیاں بھی بند کر دی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ، ہسپتالوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ لاہور کے 18 ہسپتالوں میں ہائی الرٹ جاری، طبی عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی۔ انتظامی افسران کو ڈیوٹی پر حاضر رہنے کی ہدایت کر دی گئی۔ وافر مقدار میں طبی عملے کو آن ڈیوٹی رہنے کا بھی بتا دیا گیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ادویات، سرجیکل آلات کی موجودگی ممکن بنائی جائے۔ ہسپتالوں کے ایمرجنسی آئی سی یو میں اضافی بیڈز اور آپریشن تھیٹرز مکمل فعال رکھے جائیں۔ لانگ مارچ کے پیش نظر ضلعی پولیس، ٹریفک پولیس اور رنگ روڈ پولیس کی چھٹیاں بند ہو گئیں۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی تمام چھٹیاں منسوخ۔ پولیس ذرائع کے مطابق لانگ مارچ کی سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کے پیش نظر چھٹیاں بند کی گئی ہیں۔ لانگ مارچ لاہور سے باہر نکلنے تک چھٹیاں بند رہیں گی۔ لانگ مارچ سے قبل تحریک انصاف کو بڑا دھچکا، مظفر گڑھ سے ایم پی اے خرم لغاری کا پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ۔ میرے ساتھ 4 ایم پی ایز بھی
पार्टी छोड़ रहे हैं। खुर्रम लगारी का कहना था कि मुमकिन है हम असम्बली से मुस्ताफ़ी भी हो जाएं। लॉन्ग मार्च से कबल तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। मुजफ्फरगढ़ से MPA खुर्रम लगारी का पार्टी छोड़ने का फैसला। खुर्रम लगारी का कहना था कि मेरे साथ 4 MPs भी पार्टी छोड़ रहे हैं, मुमकिन है कि हम असम्बली से मुस्ताफ़ी भी हो जाएं। मुजफ्फरगढ़ से MPA खुर्रम लगारी का पार्टी छोड़ने का फैसला। खुर्रम लगारी का अपने बयान में कहना था कि मेरे साथ 4 MPs भी पार्टी छोड़ रहे हैं, मुमकिन है कि हम असम्बली से मुस्ताफ़ी भी हो जाएं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तगड़ी सिफारिश पर जूनियर मोस्ट ऑफिसर को IG जेल लगा दिया गया। मलिक मुबशर अहमद ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं, जबकि सीट ग्रेड 21 की मिल गई। फारूक नज़ीर, कोकब नदीम, सालिक जलाल नए IG से सीनियर हैं। अपनी सिफारिश काम कर गई। हुकूमत पंजाब ने जूनियर मोस्ट अफसर को IG जेल तैनात कर दिया। नए IG जेल मुबशर अहमद से 3 अफसरान सीनियर हैं। मलिक मुबशर अहमद ग्रेड 20 के अफसर हैं। IG जेल की सीट ग्रेड 21 की है। मियां फारूक नजीर, कोकब नदीम और सालिक जलाल नए IG जेल से सीनियर हैं। उधर पंजाब हुकूमत ने नए IG जेल मुबशर अहमद खान को फौरी चार्ज संभालने का हुक्म दे दिया। महकमा SNDAD ने मुबशर अहमद खान की बतौर IG जेल तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सालिक जलाल से IG जेल का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। और यहाँ पर आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज प्रोफेशनल ग्रुप सदर के उम्मीदवार आबिद शाहिद जुबैरी मुल्क भर से 1348 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि आसमा जहांगीर ग्रुप के सदर के उम्मीदवार खालिद जावेद को 1148 वोट मिले हैं। आबिद शाहिद जुबैरी ने 199 वोटों की बढ़तरी से कामयाबी हासिल की है। मजीद अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाब के जो नताइज हैं वो आ चुके हैं, जिसके मुताबिक हामिद खान ग्रुप के हमायत याफ्ता सदारत के उम्मीदवार जो हैं आबिद शाहिद जुबैरी, वो मुल्क भर से 1347 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारत के उम्मीदवार खालिद जावेद 1148 वोट ले सके। इस तरह आबिद शाहिद जुबैरी जो है 199 वोटों की बढ़तरी से कामयाब करार पाए हैं। और इस तरह जो प्रोफेशनल ग्रुप के नायब सदर की उम्मीदवार है बुशरा कमर, वो भी कामयाब करार पाए हैं। और सेक्रेटरी के उम्मीदवार जो थे मुक्तदर अख्तर शबीर, वो भी कामयाब करार पाए हैं। आसमा जहांगीर ग्रुप की जानब से सिर्फ एक ही उम्मीदवार मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी मोहम्मद मोहसिन विरक, वो पंजाब से कामयाब करार पाए हैं। और इसी तरह जो प्रोफेशनल ग्रुप के पंजाब से जो मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं सैम चौधरी, वो कामयाब करार पाए हैं। इस तरह जो ये इंतखाब हुआ है, इसमें जो नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के सिर्फ एक मेंबर जिन्हें मोहसिन विरक कहते हैं, जिनका अपना ज़ाती असर सूख भी था और ग्रुप की हमायत भी हासिल थी, वो कामयाब करार पाए हैं। जबकि दीगर जो सीटें हैं उसमें प्रोफेशनल ग्रुप के हमायत याफ्ता सदर, नायब सदर और सेक्रेटरी के ओहदों पे। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के 2 बड़े टीचिंग अस्पतालों की इकलौती CT स्कैन मशीन बंद हो गई। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में नस्ब CT स्कैन बंद होने से रोजाना 150 से ज़ायद मरीज टेस्ट की सहूलत से महरूम हो गए। शहर की 2 बड़ी इलाजगाहों पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज और जनरल अस्पताल की इकलौती CT स्कैन मशीन खराब हो गई। जनरल अस्पताल के इंडोर में नस्ब CT स्कैन मशीन काफी अरसे से नकारा हो जाने के 22 पिंस में नस्ब CT स्कैन दोनों अस्पतालों के इंडोर और आउटडोर मरीजों को टेस्ट की सहूलत फराहम कर रही है। CT स्कैन की खराबी से दोनों अस्पतालों में रोजाना 150 से ज्यादा ऑपरेशन मुलतवी हो रहे हैं और दर्जनों मरीजों के ऑपरेशन टेस्ट न होने से तातुल से 2-4 हो गए हैं। सर्विसेज हस्पताल इमरजेंसी की हालत अबतर हो गई। सफाई का नाकिस निज़ाम, बेड्स की कमी के बायस मरीज ड्रिप्स हाथों में थामने पर मजबूर हो गए। अल्ट्रासाउंड और डेंगू काउंटर पर रश की वजह से मरीज घंटों लाइनों में लगने लगे। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी की हालत जार अबतरी से 2-4 हो गई। इमरजेंसी में सफाई के नाकिस इंतजाम से मरीज ताफुन ज़दा माहौल में इलाज कराने पर मजबूर हैं। इमरजेंसी में एक अल्ट्रासाउंड मशीन है जिस पर मरीजों की लंबी कतारें लगना मामूल बन चुका है। नाकाफी तिब्बी सहूलतों के बायस मरीज ड्रिप्स तक हाथों में थामने पर मजबूर हैं। इमरजेंसी में डेंगू काउंटर पर भी रश के बायस मरीजों को तवील इंतजार करना पड़ता है। गुलबर्ग से मोटरवे तक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे में पेशरफ्त। LDA ने हुकूमत को फंड्स के 50% अथॉरिटी को बराह रास्त कर्ज के तौर पर देने का प्रपोजल पेश कर दिया।
वज़ीर आला पंजाब ने चंद रोज कबल एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के हवाले से मीटिंग बुलाई थी। LDA ने बढ़ती महंगाई के बाइस लागत पर असरात का तखमीना पेश किया। मीटिंग में LDA ने 84 अरब में आधे फंड्स बराह रास्त कर्ज लेने का प्रपोजल दिया था। तजवीज के मुताबिक 50% फंड पंजाब हुकूमत LDA अथॉरिटी को देगी, जबकि 50% के लिए हुकूमत फौरी फंड फराहम करने का बंदोबस्त करेगी। LDA ज़राए के मुताबिक LDA ने मंसूबे के लिए बैंक ऑफ पंजाब से कमर्शियल कर्ज लेने के लिए मुखालफत की है। वज़ीर आला ने सोमवार को एलिवेटेड मंसूबे के हवाले से दोबारा इजलास बुला लिया है। मंसूबा 32 अरब से शुरू हुआ, अल्तवा और तामीराती मटीरियल बढ़ने के बायस 84 अरब पर पहुंच गया है। LDA ने एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के जरिए एक साल में टूल की आमदन का तखमीना 7 अरब रुपए लगा रखा है। सोशल मीडिया पर शहरियों की तनकीद, सरकारी अफसरान के लिए नए आईफोन की खरीदारी का फैसला मनसूख। पंजाब हुकूमत ने ऐवान वज़ीर आला पंजाब में तायुनात सरकारी अफसरान के लिए नए आईफोन की खरीदारी का फैसला किया था। सिटी 42 ने 6 अक्टूबर को खबर दी थी कि ऐवान वज़ीर आला पंजाब में तैनात अफसरान के लिए नए मॉडल के आईफोन खरीदे जाएंगे, जिसके बाद सोशल मीडिया पे शहरियों ने पंजाब हुकूमत के इस फैसले को खूब आड़े हाथों लिया। ऐवान वज़ीर आला पंजाब के अफसरान के लिए एप्पल कंपनी के जदीद मॉडल के आईफोन खरीदे जाने थे। वज़ीर आला पंजाब डिजिटल प्रोग्राम के तहत नए आईफोन खरीदने का फैसला किया गया था। एप्पल कंपनी के आईफोन ऐवान वज़ीर आला में तैनात मखसूस अफसरान को दिए जाने थे। ज़रूरत के मुताबिक किसी भी वक्त असातिज़ा के ट्रांसफ़र हो सकेंगे। ओपन मेरिट पर सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में ट्रांसफ़र ओपन होंगे। ई ट्रांसफ़र पॉलिसी में तब्दीलियां कर दी गई हैं। असातिज़ा की ट्रांसफर पॉलिसी में तब्दीली की गई है। अब ओपन मेरिट पर सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में ट्रांसफर ओपन होंगे। बाकी तमाम ट्रांसफर जरूरत के मुताबिक किसी भी वक्त ओपन हो सकते हैं। अगर किसी टीचर का बच्चा या बीवी माजूर है तो वो माजूरी कैटेगरी में ट्रांसफर करवा सकेंगे। दूसरी शादी की सूरत में एक बार दोबारा वेडलॉक पर ट्रांसफर हो सकेगा। असातिज़ा को सिर्फ अपॉइंटिंग अथॉरिटी मुअत्तल कर सकेगी। मुअत्तल असातिज़ा को एडजस्टमेंट के लिए ट्रांसफर ओपन होने पर स्कूलों का ऑप्शन दिया जाएगा। असातिज़ा जिस स्कूल से सरेंडर होंगे वहाँ दोबारा एडजस्ट नहीं हो सकेंगे। अगर किसी टीचर के तबादले की ऑनलाइन दरख्वास्त रिजेक्ट होती है तो वो 3 दिन के अंदर अपील कर सकेंगे। अपील के लिए स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर नई ऑप्शन का भी इजाफा किया जाएगा। असातिज़ा ने पॉलिसी में तरमीम को खुशाइंद करार दिया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की 6 किताबें तब्दील कर दी गई हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने किताबों का नया एडिशन जारी कर दिया है। आइंदा साल 2023 और 2024 का इम्तिहान नए एडिशन में से लिया जाएगा। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की 6 किताबें तब्दील करके किताबों के नए एडिशन जारी कर दिए हैं। मज़कूरा किताबों में नहम जमात की इस्लामियात मुकम्मल तब्दील की गई है। नहम और 11वीं जमात की तर्जुमा कुरान का नया एडिशन जारी किया गया है। 11वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल जोग्राफिया तब्दील की गई है। 12वीं जमात का मुतालिया पाकिस्तान और ह्यूमन जोग्राफी की किताबों को भी तब्दील किया गया है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने किताबों की तब्दीली के हवाले से तमाम तालीमी बोर्ड्स को मुरासला जारी कर दिया है। PCTB ने तालीमी बोर्ड्स को हिदायत की है कि आइंदा इम्तिहानात के लिए सवालिया पेपर्स नए एडिशन में से होने चाहिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को दरपेश मसाइल पर ये रिपोर्ट देखिए। मस्ती गेट मोती बाजार रोड टूट फूट का शिकार हो गई। 6 माह कबल सीवरेज लाइन डालने के लिए खुदाई की गई, ठेकेदार मलबा सड़क पर छोड़कर गायब हो गया। सड़क से उठने वाला गर्दो गुबार ताजिरों के लिए अजाब बन गया। जगह जगह घड़े पड़ गए, ट्रैफिक जैम रहना भी मामूल बन गया। ताजिर और शहरियों ने आला हुकाम से सड़क की फौरी तामीर का मुतालबा कर दिया। 6 महीने हो गए ने, इन्होंने इत्थे पुट के इत्थे छड़ गए ने, दोबारा इत्थे आए कोई नहीं। आंदे ने वेख के चले जाते ने, ट्रैफिक भी बंद रहिंदी है। इत्थे घट्टा आलूदगी बहुत ज्यादा है, इन्हां दा ध्यान साडे है ही नहीं। फिरदौस पार्क गाजी रोड का सीवरेज निजाम भी नकारा हो गया। गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। नलकों में सीवरेज मिला पानी भी आने लगा। गलियों में भी गंदे पानी से रिहायशी अजियत से 2 4 हो गए। जगह जगह गंदगी और गलाजत के ढेरों से ताफुन उठने लगा। लोग बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इस सीवरेज की खराब होने की वजह से ये पानी अब नलकों में आ रहा है। इस पानी से ना तो हम वजू कर सकते हैं, ना नहा सकते हैं, ना तहारत कर सकते हैं और ना ही पी सकते हैं। आपने देखा महंगाई कितनी है, इसके बावजूद हम बाहर से पानी ला के पीते हैं। मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कैंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया की गफलत का नोटिस देकर इलाके के मसाइल फौरी हल किए जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत दीगर अफसरान को बड़ा रिलीफ मिल गया। हाई कोर्ट ने राना सनाउल्लाह, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, DG इमिग्रेशन, पासपोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत और अदालत तलबी का नोटिस मुअत्तल कर दिया।
لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے وفاقی حکومت کی درخواست پر ATC کا رانا ثناء اللہ سمیت دیگر کے خلاف کارروائی کا حکم معطل کیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے 2 افراد کے نام بلیک لسٹ کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالتی حکم ملنے سے قبل ہی دونوں افراد بیرون ملک جا چکے تھے، جس پر انسداد دہشت گردی کورٹ نے عدالتی حکم عدولی کے الزام پر رانا ثناء اللہ سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا اور عدالت طلب کیا۔ عدالت سے طلبی کا حکم قلعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ ہائی کورٹ نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کا موقف سننے کے بعد ATC کا حکم معطل کر دیا اور انسداد دہشت گردی کورٹ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ خراب الیکٹرک سکوٹی دے کر واپس نہ کرنے کا کیس، شہری نے پاک زون گلوبل پرائیویٹ لمیٹڈ جوہر ٹاؤن کے مالک کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ تعریف عدالت میں PIA سوسائٹی کے رہائشی فیصل رضا نے پاک زون گلوبل پرائیویٹ لمیٹڈ کے خلاف 5 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا ہے۔ دعوے میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اس نے 1,82,000 روپے میں الیکٹرک سکوٹی خریدی، بہن نے چلایا تو راستے میں ہی بند ہو گئی، کمپنی سے شکایت کی تو تبدیل کرنے سے انکار کر دیا۔ صارف عدالت کے جج نے درخواست گزار کے وکیل کو ابتدائی بحث کے لیے طلب کر لیا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی سالگرہ، شہر کے مختلف علاقوں میں سالگرہ کی تقریبات، نون لیگ کی رہنماؤں، کارکنوں اور دیگر نے شرکت کی۔ نون لیگ کے NA 127 باغبان پور آفس میں MNA علی پرویز ملک کی قیادت میں مریم نواز کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ صدر شعبہ خواتین شائستہ پرویز ملک کی ہدایت پر MPA کنول لیاقت نے تقریب کا اہتمام کیا۔ خواجہ عمران نذیر، چودھری شہباز، فرزانہ منیر، شہزادی طارق، زیب النساء، ملک لیاقت، میاں عادل سمیت دیگر شریک ہوئے۔ جنرل سیکریٹری نون لیگ خواجہ عمران نذیر سعدیہ تیمور کی جانب سے مریم نواز کی سالگرہ کی تقریب کا اہتمام فلیٹیز ہوٹل میں کیا گیا۔ پروفیشنل ونگ نون لیگ، لیگ اراکین اسمبلی، بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تقریب میں غزالی سلیم بٹ، کاشف اسماعیل گجر، طارق گل، ذیشان ملک، خواجہ شاہزیب اکرم، میاں محمد علی، عبدالرشید، درشن سنگھ اور دیگر شریک ہوئے۔ سوشل میڈیا ٹیم نون لیگ نے ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں مریم نواز کی سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب میں پولیٹیکل سیکریٹری 2 مریم نواز، ذیشان ملک، ہنا پرویز بٹ، صدر سوشل میڈیا لاہور عزیر کیانی، حمزہ رضوان، حسن سردار، ولید قریشی اور دیگر شریک ہوئے۔ مریم نواز کی سالگرہ کے حوالے سے تقریبات میں مریم نواز کی درازی عمر کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ فصیح اللہ، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔